ماضيا أرى حسنا حسنا أيتمته وتركته أرى حسنا حسنا أيتمته وتركته أرى حسنا حسنا أيتمته يبدي ويبعد جده يوم ثانيا حسنا أيقمته وتركته يبدي ويبعد جده يوم ثانيا ألا يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت رجلا هذا يا رسول الله لا يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت رجلا ألا يا رسول الله كنت بنا مرا ولم تكن جميعا كنت رحيما هاديا ومعلما يبدي عليك يوما كان باديا كنت رحيما هاديا ومعلما يبدي عليك يوما كان باديا. صلوا على النبي محمد. ولد المشرف ربيع الأول والقلب يهفى والكواكب تنجلي ولد المشرف ربيع الأول والقلب يهفى والكواكب تنجلي والقلب يهفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يهفى والكواكب تنجلي ولد المشرف في ربيع الأول والقلب يهفى والكواكب تنجلي والقلب يهفى والكواكب تنجلي ولد المشرف بربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي ولد المشرف بربيع الأول والقلب يخفى والكواكب تنجلي والقلب يخفى والكواكب تنجلي وتأكلوا أمينا رأيت جملا وتأكلوا أمينا رأيت جملا هذا الحبيب وهذا
والقلب يهفى والكواكب تنجلي بربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي ولد المشار بربيع الأول والقلب يخفاك والكواكب تنجلي والقلب يخفاك والكواكب تنجلي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا البدر
دعا لله داعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داعا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي أحمد زكي نسبي من وصله بالكتب من وصله بالكتب أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي من لم يزر هذا النبي من مشرق أو مغرب من لم يزر هذا النبي من مشرق أو مغرب تبا له من مذنب معرض للغضب معرض للغضب أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما صل عليه دائما وآله وصحبه وآله وصحبه
وصحبي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد. Bapak Ibu hadirin mohon sabar, Al Habib lagi istirahat dulu sebentar. Turi putih ditandur ning kebon agung ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa turi putih ditandur kebon ana jaran tiba nyemplung dimohon untuk berduduk, para jamaah dimohon untuk berduduk. Wetan kali, wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji sesaya ngaji, ayo manut para kiai. Wetan kali. Kukulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Dimohon untuk berduduk. Yang di belakang dimohon untuk berduduk. Para kiai, ayo manut para kiai, ayo manut para kiai. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin
habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek, cek. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, tibalah kepada acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mauidhah Hasanah dalam rangka peringatan Maulid Nabi di Pondok Pesantren Darul Rahmat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Rifqi Abdullah Al-Idris selaku Dewan Guru Jalsah Isnen Majelis Rasulullah Provinsi Jawa Barat dari Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan. Kepada beliau yang terhormat, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, bil khusus Bapak RT, Bapak RW, Bapakku serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahmat yang dikenal Abi Atta, Kiai Haji Muhammad Atta, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah dengan pendidikan, ilmu-ilmu yang telah dituangkan oleh beliau, oleh keluarga beliau, oleh anak cucu menantu beliau, ilmu dari guru-guru kita yang jadikan kita sebagaimana mata rantai yang akan terseret masuk ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada santri dan santriwati Pondok Pesantren Darul Rahmat, insyaallah Allah berikan keistiqamahan, Allah berkahkan di dalam ilmunya, menjadi penerus tongkat estafet dakwahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معالك الأضحار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله
fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini, di hari yang paling banyak keberkahan, di Sayyidil Ayyam ini, di hari Jumat yang penuh keberkahan, Allah izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling pantas di malam ini kita ucapkan melainkan alhamdulillah. Dengan tanda syukur yang kita panjatkan ke hadapan Allah, insya Allah dengan nikmat yang kita impikan Allah berikan kepada kita sesuai daripada porsinya. Setiap manusia itu tergantung dari apa niat tatkala mereka ingin menjalankan satu aktivitas di dalam kehidupannya. Di sini ada yang punya niat dari seminggu yang lalu mau hadir maulid, ada yang sebulan yang lalu, ada panitia yang paling banyak pahalanya berbulan-bulan udah pikirin mau acara seperti ini, apalagi kiainya. Alhamdulillah wasilah beliau-beliau semua kita alhamdulillah mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah. Di malam ini Allah masih pandang kita dengan penuh taufik dan hidayah. Dengan rahmat Allah, dengan kesuciannya Allah, Allah izinkan kita ditarik fikiran dan akal kita, difikir daripada hati kita ditarik ke dalam majlis yang mulia ini. Al-Faqir, Rifki, Hakul Yakin, tidak kita dikeluarkan dari majlis ini melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Semua doa kita diijabah oleh Allah. Baik doa yang pernah kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau tanya dulu, yang hadir di dalam tempat ini acara begini gembira apa enggak? Senang apa enggak? Apa yang bikin gembira? Apa yang buat senang? Habib. Kalau Habib dilihat emang udah pasti senang. Hidungnya limited edition. Kegembiraan dan kesenangan yang hadir di dalam tempat ini semata karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak nggak bakal datang ke tempat ini bukan karena undangan panitia, bukan, tapi Allah yang mengundang kita semua untuk hadir sama-sama memeriahkan kita menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan di hari Senin di bulan Rabiul. Kenapa sih harus hari Senin? Kenapa juga harus Rabiul Awal? Kenapa enggak di bulan Rajab? Padahal itu bulannya Allah. Sedangkan Nabi adalah kekasih Allah. Ahli Arab dulu
mengatakan bulan Rabiul Awal ini adanya bulan yang penuh dengan kesialan, bulan yang penuh paceklik, yang tidak ada sesuatu di dalam bulan tersebut, gak ada sejarahnya. Orang kalau udah datang Rabiul Awal semua masuk ke dalam rumah, gak mau lagi keluar gak mau keluar rumah. Kenapa? Karena bulan sial. Lalu kenapa Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Maka bulan Rabiul Awal ini seketika menjadi mulia karena hadirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa hari Senin? Dari sejarah dahulu, dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semua sejarah ada pada hari ini. Selasa ada, Rabu ada, Kamis ada, Jumat ada, Sabtu ada, Minggu ada. Semua para anbiya ditempelkan di pada hari-hari tersebut dan ditindih-tindih dengan para anbiya dan rasul yang lainnya. Kecuali hari Senin, tidak ada sejarah satu nabi pun yang terdapat di hari Senin kecuali Nabi Muhammad SAW. Beginilah cara Allah ta'ziman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan Nabi SAW tanpa ada satupun yang menindih atau Nabi ditumpangi karena kemuliaan yang lain. Khusus Nabi memiliki kemuliaan sendiri, Sayyidina Muhammad SAW. Kita punya Nabi teristimewa. Yang lebih istimewa lagi saat antara Nabi dengan Allah berbicara, berdialog. Saat Allah menyatakan, ya Muhammad, engkau milik siapa ya Muhammad? Allah tanya ke Nabi, ya Muhammad, engkau milik siapa? Nabi diam. Nabi nggak berani ngucap karena Nabi bukan orang yang sok tahu kayak kita. Kalau kita digituin sama kiai, kamu anak siapa? Anak bapak, anak ibu. Padahal ibu bapaknya belum tentu ngakuin. Apalagi kalau ada suami istri, sayang, kamu milik siapa? Itu pasti yang jawab, kalau belum punya suami atau enggak, suaminya udah enggak ada. Jadi pasrahin diri sama Allah. Kalau manusia ditanya dengan siapa dia bertanyanya, kecuali orang yang dicintai ya, orang yang dicintai. Kalau ibu ditanya sama bapak, kamu milik siapa sayang? Jawabannya pasti jawabannya, ya aku milik kamu. Ada jawaban, betul. Tapi Nabi Muhammad bukan orang yang kepedean kayak kita. Saat Nabi ditanya oleh Allah, engkau milik siapa ya Muhammad? Wallahu a'lam. Engkau yang maha tahu ya Rabbi. Engkau yang lebih tahu. Anta habibi ya Muhammad. Engkau adalah kekasihku ya Rasulullah. Allah menyatakan dirinya, mengatakan Nabi Muhammad adalah kekasih Allah Subhanahu. Kalau kita digituin, kalau kita nih, saya bilang, Kiai ngomong sama saya, Habib milik siapa? Gak tahu Kiai. Habib milik saya cinta sama Habib. Itu langsung besar kepala, hati gede, pasti bakal ngerongrong. Kiai minta beras dong Kiai, Kiai minta duit Kiai. Kan begitu. Saat Allah mengatakan Muhammad adalah habibi, Muhammad adalah kekasih Allah, maka di saat itu juga Nabi Muhammad menundukkan kepala, gak berani ngangkat kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makin nunduk. Inilah akhlak Nabi Muhammad SAW. Lalu ditanya lagi oleh Allah, ya Muhammad, engkau sudah tahu engkau ini kekasihku. Sekarang aku ingin bertanya lagi, aku milik siapa ya Muhammad? Yang ditanya Nabi aja nggak bisa jawab, ditanya lagi Allah milik siapa? Nabi makin nggak bisa jawab. Allahu a'lam, Allah yang maha tahu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah wahai Muhammad bahwa aku Allah akan dimiliki oleh umatmu yang bagaimana mereka banyak bersalawat kepadamu ya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah memberikan zatnya untuk siapa? Umat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ya Rabb, aku kekasihmu, engkau adalah milik umatku.
bagaimana tatkala mereka mati kelak, sebelum dia bertobat kepadamu, apakah kau akan siksa mereka ya Allah? Pastinya. Maka dari itu aku ciptakan neraka ya Muhammad. Wahai Rabbi, kapan engkau akan terima taubat umatku tatkala datangnya sakratul maut, saat dia datangnya kematian? Kapan engkau akan terima taubatnya? Setahun sebelum kematian, jika dia menyebut namaku, maka akan aku masukkan dia ke dalam syurga. Terlalu lama ya Allah, terlalu lama. Setahun, besok bisa jadi dia bermaksiat lagi, diturunin lagi sebulan. Saat dia menyebut namaku, maka akan aku terima taubatnya, maka masuk ke dalam syurga aku, kata Allah. Nabi Muhammad mengatakan, ya Allah, masih terlalu lama. 1 minggu ya Muhammad, masih lama ya Rasul, ya Allah, masih lama, masih terlalu lama. 1 hari sebelum dia mati, jika dia bertobat kepadaku, maka akan aku terima taubatnya. Masih terlalu lama ya Allah. Saat ruh ada di sebelum sampai ke tenggorokan, dia bertobat kepadaku, maka aku ampuni segala dosanya, masuk ke dalam syurgaku ya Muhammad. Sampai nyawa, belum sampai tenggorokan, kita bertobat, nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dosa kita sebesar gunung Uhud, lebih gede lagi, dihapusin sama Allah, dan tobatnya diterima, dan masuk dakhilil jannah, masuk ke dalam syurganya Allah. Berkah taubatnya seorang umat Nabi Yuna Muhammad. Ada keuntungan apa enggak? Kita sebagai umat banyak untungnya apa enggak? Banyak untung, banyak rugi. Kalau kita milikin Nabi Muhammad, kita banyak untung. Nah sekarang saya mau tanya, Nabi milikin umat model kayak kita, untung apa rugi? Untung apa rugi? Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Lah sekarang sudah jelas, sehari ada berapa kali waktu Allah panggil kita? Berapa? Yang didengar berapa kali? Bohong. Ada yang 4, ada yang 3, subuh masih sare. Betul? Ini masalahnya nih. Kita bergembira di acara seperti ini, tiap tahun kita ngadain maulid, betul? Tiap tahun kita datengin ulama, kita datengin kiai, kita datengin habaib untuk memberikan nasihat. Semua mengatakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Apa yang telah disampaikan tahun lalu sampai saat ini udah dijalanin apa belum? Enggak usah dijawab, malu. Jawabnya dalam kemarin dinasehatin suruh sholat, kita sholat udah bener belum ya, tepat waktu enggak ya? Diam ibu, ngoceh aja. Kalau ibu-ibu begitu mulutnya lemes, belum disuruh jawab udah jawab duluan. Terus nggak nih? Terus sampai jam berapa kita? Jam 10. Ini udah lewat subuh. Kuat? Gue enggak sanggup sampai subuh, lidah copot. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ternyata tadi saya mengatakan kita gembira apa enggak hadir di dalam majlis kayak begini? Kan jawabannya gembira. Ternyata ada yang lebih dulu gembira sebelum kita. Dan ini adalah perintah. Kita merayakan seperti ini dengan penuh kegembiraan, ini adalah perintah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, atas anugerah dariku, rahmat yang aku berikan kepada umatmu, maka bergembiralah. Ada yang ngomong, Bib, ini ayat tentang rahmat, bukan tentang maulid. Ya memang tentang rahmatnya Allah siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Allah menciptakan Nabi untuk memberikan kasih sayang bagi seluruh. Berarti tatkala Nabi Allah mengatakan rahmat, berarti sudah jelas bahwa itu adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan bahwa sesungguhnya ada salah satu ulama
Saya agak sedikit lupa siapa ulamanya. Beliau ditanya sama muridnya, wahai guruku, lebih mulia mana, malam Lailatul Maulid apa malam Lailatul Qadar? Gurunya jawab dengan bersumpah, wallahi lebih mulia malam Lailatul Maulid. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar diabadikan di dalam Al-Quran, betul? Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri mil alf, lebih baik daripada 1000. Kok lebih bisa lebih mulia malam di mana Nabi dilahirkan? Jawaban beliau, wallahi tidak akan ada malam Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan Allah berikan Lailatul Qadar kalau bukan di malam di mana Allah telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung lagi untuk umat Nabi, betul? Ramadannya khusyuk juga enggak. Tapi gitu malam 15 ke atas, wah berebut baca Quran. Ada yang sholat sampai nangis. Ngapa? Ngerebut Lailatul Qadar. Puasa kagak? Kan geblek. Tahu geblek? PA tahu PA? Kadang orang suka begitu, ngambil keuntungan lewat Nabi Muhammad, tapi mereka nggak merugi waktu. Kadang kita juga bingung. Maaf betul-betul. Salat kita udah khusyuk apa belum? Belum pernah khusyuk. Pernah ngerasain khusyuk? Sampai umur segini belum juga? PA. Padahal kita di dalam salat kan ngomong ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bohong semata. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, umrahku, semua yang ada di dunia ini aku serahkan kepadamu. Yang kita lagi bingung, lagi sholat baru Al-Fatihah, kunci motor keingetan lagi di mulut motor. Lagi sholat kompor belum dimatiin kita ingat. Betul apa enggak? Kira-kira sholat yang begini diterima apa enggak tuh? Hah? Diterima apa enggak? Inilah kebodohan umat Nabi Muhammad SAW. Maaf, saya ngomong bahasanya agak kasar. Kenapa? Ya memang bodoh. Udah tahu sholatnya nggak benar, pikiran kemana, hati kemana. Udah gitu doa mintanya, ya Allah panjangkan umur aing. Betul. Lobakan rezeki aing. Betul. Ini kan blow on. Sholat khusyuk kagak, pikiran kemana-mana, mintanya macam-macam. Tuh kalau malaikat turun, lu banyak maunya lu. Betul apa enggak? Tapi saya hakul yakin, karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi, maka Allah akan menerima segala ibadah kita di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Untung lagi umat Nabi. Betul enggak? Jadi umat Nabi mah nggak pernah rugi. Saya lagi bingung, kok kita lagi ngemuliain dan mengagungkan Nabi, ada aja salahnya. Tadi siang saya lagi live acara juga tadi di Kuningan. Saya lagi baca-baca komen di situ, tulisannya ahlul bid'ah katanya. Saya bilang, saya jawab, orangnya masih ada mungkin di dalam situ. Saya bilang, kalau saya dikatakan ahlul bid'ah, seandainya pun itu bid'ah dhalalah, perayaan maulid seperti ini dikatakan bid'ah dhalalah, dan saya harus masuk ke dalam neraka, wallahi saya ridha. Demi Allah saya ridha, karena kegembiraan, karena kecintaan saya kepada Rasul. Jika saya harus masuk neraka, saya ridha. Jangankan cuma sekedar maulid begini, kalau nabinya dihina aja kita nggak bakalan diem. Ini sekarang ada orang yang mengatakan, Habib, buat apa sih kita sholawat terus-terusan sama Allah? Buat Nabi ini buat apa? Berarti Nabi itu butuh doa dong dari kita. Lah, ini orang geblek. Mana ada Nabi butuh doa kita? Nabi udah sempurna, Nabi yang agung, Nabi yang terus Nabi butuh doa kita. Justru kita yang membutuhkan Nabi. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, betul,
setiap umat salawat kepada Nabi itu berupa doa. Betul, tapi jangan disalah sangka, bukan berarti Nabi butuh doa kita, tapi kita butuh pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau kita berdoa, apa salahnya sih? Kita sebut nama Nabi, apa yang jadi masalah sih buat dalam hidup kita? Toh kita mintanya juga macam-macam. Saya didatengin sama satu orang, datang ke rumah saya, ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang buka pintu saya. Begitu saya buka, iya pak, ada apa? Habibnya ada. Lah, ini gua yang buka. Ternyata dia nggak kenal saya, dipikir Habibnya gede, bewokan, dedok, badannya, nggak taunya kayak liliput. Mana kecil, hidung mancung tapi lumayan ganteng sih. Nggak apa-apalah, hibur diri sendiri. Silahkan masuk pak. Sebentar saya panggil dulu Habibnya. Saya yang buka, dia nggak tahu karena saya masih pakai kaos oblong sama kain sarung. Saya masuk, saya pakai gamis, saya keluar lagi. Dia melongok ngeliat saya. Saya Rifki. Oh ini Habib, iya. Bapak nggak kenal sama saya? Iya. Kenalan dulu pak, saya Rifki Alidrus pak. Ada perlu apa pak? Bib, saya mau tanya. Habib ini kan selalu ceramahnya ini mengatakan salawat sama Nabi, ayo muliakan Nabi, ayo agungkan Nabi. Iya. Ada masalah apa dengan bapak? Habib nggak usah terlalu seperti itulah. Nabi kan udah mulia, Nabi kan udah agung. Jadi buat apa kita diserukan lagi? Toh Nabi Muhammad bukan Tuhan. Yang mau diagungin ya Allah dong, jangan Nabi Muhammad. Oh jadi bapak datang ke sini mau ngomongin itu ke saya. Saya bilang, bapak, kalau Nabi diagungkan, Nabi dimuliakan, wajar. Kenapa? Karena kunci surga adanya di tangan Nabi, bukan di tangan bapak. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sekarang contoh, maaf, saya bilang sama Ustadz, Ustadz, saya mau main ke rumah. Betul? Begitu saya datang, Ustadz, kira-kira dibukain pintu enggak sama beliau? Enggak. Enggak, Ustadz. Saya bilang, Ustadz, saya mau main ke rumah, Ustadz. Pasti dibukain pintu. Kenapa? Karena kenal. Ada orang nggak kenal ngomong, Ustadz, saya mau ngopi di rumah Ustadz. Lah, lu siapa? Betul. Lah sekarang kita mau masuk sorga, nggak kenal sama yang pegang kunci. Kira-kira dikasih masuk apa enggak? Geblek pertama. Yang kedua, dia jawab lagi, loh, itu kan haknya setiap hamba mendapatkan surga dan neraka, itu hak prerogatifnya Allah. Baik, kita tahu surga dan neraka milik Allah. Yang punya siapa? Allah. Tapi Nabi, Allah titipkan kuncinya. Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur. Nabi Muhammadnya dibawa, bukan la ilaha illallahnya doang dong. Kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kalau Muhammadnya nggak dibawa, kira-kira syahadatnya diterima apa enggak? Kita sholat, sholawatnya nggak dibaca, sholatnya kita diterima apa enggak? Nggak bakal diterima, dan itu pun batal. Berarti fungsi Nabi Muhammad penting, baik di dunia sampai di akhirat. Itu fungsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh nggak bisa Habib, masih nggak bisa aja nih bapak, gue pengen colok matanya. Terus yang bisa bagaimana? Habib, udahlah, gak usah terlalu memuliakan dan mengagungkan Nabi. Bapak, saya nggak terlalu mengagungkan dan memuliakan kalau bukan karena dicontohkan. Loh, berarti Habib ikut-ikutan dong? Iya, saya ikut-ikutan. Ngikutin siapa Habib? Yang pertama, saya tahu dari guru-guru saya. Yang kedua, saya kulik-kulik, ternyata Allah yang lebih dulu mengajarkan seluruhnya. Jangankan manusia, malaikat disuruh gembira. Di dalam